जगावे का मिले सदगुरु आए। राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है अभय धरती खानी। बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाए। विरह अनुराग जगाए की घर पहुँच गई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन संत नमाए। तर कोई टेरे चल रहे ऐसे पिया घर जाए। दर्शन रस नित नित लहु लहे मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में हर शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यही आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना। प्रेम धार वर क्या करो चले अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँगा गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं ऐसे मांगो दाना। प्रेम धार बरसा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साधु संग महि देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम प्रीतो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पर। काम क्लेम हिंगाओ मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी। नित्य करो तम सेवा अचल भक्ति महिला प्रभु। दीनाधीन अनाथ आदि गुहा तुम आन करो। अवरा को नित साधो दीन दयालु कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मेरा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिना और न दूसरा। अब करो दया परत कोशो तुम द्वारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे सानिया दो प्रेम के दान। दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईं दो प्रेम की दान। दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोर कार सविनय करो पुकार। साधु संग महि देव नितो परम गुरु दातार। साधु संग महि देव नितो परम विधाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरं दृश्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरलिङ्गं व्याप्तं येन विश्वं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिविक्रमं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुराधिकं तत्त्वं न गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानं पठं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः नातो श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मास्तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिनादिश्य गुरुर्परमदैवतः गुरुर्परतन्नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमं सकलं केवलं ज्ञानमूर्ति गङ्गातीतं गगनसदृशं दशमश्रादिलक्षणम् एकं नित्यं निरवधि सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র সস্না জামালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় দাদা ও মায়েরা সবাইকে জানাই আনন্দিত জয়গুরু। আমরা পরম দয়ালের আতুল চরণে বিশ্ব শান্তি কামনার্থে 3 মিনিট নাম ধ্যানের প্রার্থনা জানাবো। জয়গুরু। সুজিত দা, আমার কাকা শ্বশুর মারা গেছে, তুমি তাই অনেক ধর্মপ্রাণ আসলা, সাধু মানুষ। ওনার গতকালকে মারা গেছে, ওনার আত্মার শান্তি কামনায় আমরা একটু প্রার্থনা করব। আগে জয়গুরু। আমরা ওনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনার্থে পরম দয়ালের আতুল চরণে প্রার্থনা জানাবো এবং বিশ্ব শান্তি কামনার্থে। জয় গুরু। ইষ্টপ্রিপাসু উপস্থিতি, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের অমীয় গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করার জন্য শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শঙ্করপুর কায়স্থ মহোদয়কে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রী হস্তে লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। দান করো, কিন্তু দীন হয়ে প্রত্যাশা না রেখে। তোমার অন্তরে দয়ার দরজা খুলে যাক। দয়া করা হিসাবে দান অহংকারের পরিপোষক। যিনি কাতরভাবে তোমার দান গ্রহণ করেন, গুরু রূপে তিনি তোমার হৃদয়ে দয়া ভাবের উদ্বোধন করেন। অতএব কৃতজ্ঞ হও। যাকে দান করবে তার দুঃখ অনুভব করে সহানুভূতি প্রকাশ করো, সাহস দাও, সান্ত্বনা দাও, পরে যা সাধ্য যত্ন সহকারে দাও। প্রেমের অধিকারী হবে, দান সিদ্ধ হবে। দান করে প্রকাশ যত না করো ততই ভালো, অহংকার থেকে রক্ষা পাবে। যাচনাকারীকে ফিরিও না, অর্থ না হয় সহানুভূতি, সাহস, সান্ত্বনা, মিষ্টি কথায় যা হয় একটা দাও। হৃদয় কোমল হবে। অপরের মঙ্গল কামনায় নিজ মঙ্গলের প্রসূতি। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন পূর্ণতা পাল চৌধুরী, কান্নাড়া থেকে। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারীনীতি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা। ক্ষিপ্রতা সহিত দক্ষতাকে সাধিয়া লইও, আর নজর রাখিও মানুষের প্রয়োজনানুরূপ হাবভাবের উপর, আর হাবভাব দেখিয়াই যাহাতে প্রয়োজনকে অনুধাবন করিতে পারো। তোমার
তোমার বোধকে এমন্তরি তীক্ষ্ণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিও। জয়গুরু। জয়গুরু। পাঠ শেষ হলো। আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুব্রাতা প্রদীপ কুমার রায় মহোদয়কে অনলাইনে পেয়েছি আমরা। উনি ঠাকুর বাড়িতে গেছিলেন। দাদা এখন কোন জায়গায় আছেন? জয়গুরু। আগে দাদা, এই তো বাসায় আছি এখন, ঠাকুরের দয়ায় তো ফিরে আসছি একটু বাসায়, গতকালকে আসছি বাসায়। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো। ঠাকুর মঙ্গল করুন। আজকে আমরা খুব পুণ্যবান, আপনার কাছ থেকে ঠাকুর বাড়ির অনেক কুশল সংবাদ শুনবো। এখন সঙ্গীত পরিবেশন করা যাবে ঠাকুরের রাতুল চরণে। দাদা সঙ্গীত পরিবেশন করতে হবে। হ্যাঁ, আমি নেক্সট ইয়ে করতেছি, আমি 5 মিনিট পরে ইয়ে করতেছি। আর এখন একজনকে দিয়ে দেন। আচ্ছা, আমাদের অনলাইন অনুষ্ঠানের প্রায় সময়ই উদ্বোধন করেন আমাদের এডমিন মহোদয়। সঙ্গীতের উদ্বোধনটা আমাদের শ্রদ্ধেয় চৌধুরী মহোদয় শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি। জয়গুরু। সুজিত দা, একটু পরিচিত হয়ে নেন, নতুন যে একটা আইডিয়া আসলো। আমার মনে হয় ওনার আইডিটা সাইলেন্ট রাখতে হবে, একটু বলে দেন। এটা সম্ভবত ধীরাজ দা হবে। জয়গুরু, নতুন আইডিটা ওই যে ইউজার 816 লাস্টে 296 নাম্বারটা কে আছেন? এটা ধীরাজ দা হবে দাদা, গত তারিখে উনি ঢুকছে। না না, দিরাজ দা না, দাদা আমি আমাদের ডবল টু ধর্মপাশা। সিক্স আমি হ্যাঁ 226 গৌরাঙ্গ পাল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ধর্মপাশা থেকে। জি জি, আপনি কি ধর্মপাশা থেকে? ধর্মভাষা উস্তাদার মাধ্যমে আমি, আমার বাড়ি কিশোরগঞ্জ, থাকি হইলো নারায়ণগঞ্জ, আমি গান হ্যাঁ করি, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সুজিত ঠাকুরের দা। দীক্ষিত। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সুজিত দা, আমি আমি যে বলছিলাম ওই দাদা যুক্ত হয়েছেন। ভুল হবে, সবাই ক্ষমা করবেন। গুরুর নাম নিয়ে ভাসান তরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। গুরুর নাম নিয়ে ভাসান তরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। বহুদিন পরে আবার মোরাহ গাঙ্গে এলো জুয়ার, বহুদিন পরে আবার মোরাহ গাঙ্গে এলো জুয়ার, ওই এবার জুয়ারে ধরেছি পারি, আর কি তরি ডুবে রে, ওই এবার জুয়ারে ধরেছি পারি, আর কি তরি ডুবে রে, আর কি তরি ডুবে রে। গুরুর নাম নিয়ে ভাসান তরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে।
নবভাবে নবীন তরি শ্রীগুরু হলেন কান্ডারি নবভাবে নবীন তরি শ্রীগুরু হলেন কান্ডারি ও এবার হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে ও এবার হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে আর কি তরি ডুবে রে গুরুর নাম নিয়ে শানু তরি যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে মুহুকুন্দ দাস ভনে ওই আমরা উজাহানে আর ভয় করিনে মুহুকুন্দ দাস ভনে ওই আমরা হাউ জাহানে আর ভয় করিনে ওই আমরা গুরুর নামের বাদাম টেনে উজানবে যাব রে ওই আমরা গুরুর নামের বাদাম টেনে উজানবে যাব রে উজানবে যাব রে গুরুর নাম নিয়ে শানু তরি যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে ও সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। এবারে পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিয়ে আসছেন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার রায় মহোদয় জামালগঞ্জ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় জয় গুরু দাদা। লাইনটা ক্লিয়ার নেই আমার, তো আমার ঘর থেকে লাইন বেশি বলা হয়ে যায়। ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু দ্বন্দ্ব দ্বিধা তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি, দ্বন্দ্ব
দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবাধ সমর্পণে সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে। তোমার যেন প্রভু তোমার থাকি। মায়ার ফাঁদের কঠিন ধাঁধা যেন না হয় পথের বাধা। মায়ার ফাঁদের কঠিন ধাঁধা যেন না হয় পথের বাধা। বেদনার অবাধ হবে, বেদনার অবাধ হবে সদাই তোমার পানে। পরম প্রেমে শপথে সবগুতের তুমি বতে। পরম প্রেমে শপথে সবগুতের তুমি গতে। তোমার হওয়া মুতে, তোমার হওয়া মুতে পাইছে জননে। তোমার হয়ে তোমার যেন প্রভু তোমার থাকি। আমার হয়ে তোমার যেন প্রভু তোমার থাকি। বন্ধুতে ভ্রমণ বিমান অবাধ সমর্পণে দ্বন্দ্ব দ্বিধান অভিমান অবাধ সমর্পণে সার্থকতায় ভরবে জীবন। সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে। তোমার সাথে যেন তোমার জয়গুরু। ইষ্টপ্রিপাসু উপস্থিতি, এবারে পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করবেন শঙ্করপুর কায়স্থ মহোদয়, জামালগঞ্জ থেকে। জয় গুরু। তো আসলে প্রদীপ দা গান গাওয়ার পরে আমার আর গান গাওয়ার আর ইচ্ছা হয় না ভাই, এমনিতেই ভয় করে। তাছাড়া তো আগেই যদি বলতেন তাহলে তো চেষ্টা করতাম, মন উজাড় করে গাওয়ার চেষ্টা করতাম। এখন তো এমনি ভয়, আরো গানটা হয়তো অসুন্দর হয়ে যাবে। তারপরও যেহেতু আমাদের পুরোহিত মহোদয়ের নির্দেশ, তো মান্য করতেই হয়। তো আমি একটা চেষ্টা করছি, ভুল হলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। দয়াল গুরু, দয়াল গুরু গো, মরণ কালে তোমায় যেন পাই। দয়াল গুরু, দয়াল গুরু গো,
মরণ কালে তো চরণ যেন পাই। আইসি ববে যাইতে হবে, পাঁচের ভাবনা ভাবতে ভাবতে। আইছি ববে যাইতে হবে, পাঁচের ভাবনা ভাবতে ভাবতে। সময় কালে গুরু চিনলাম না। দয়াল গুরু, দয়াল গুরু গো, মরণ কালে চরণ যেন পাই। দয়াল গুরু, দয়াল গুরু গো, মরণ কালে চরণ যেন পাই। বেলা গেল, সন্ধ্যা হলো, গনার দিন ফুরিয়া গেল। বেলা গেল, সন্ধ্যা হলো, গনার দিন ফুরিয়া গেল। তব গুরুর সঙ্গ পেলাম না। বেলা গেল, সন্ধ্যা হলো, গনার দিন ফুরিয়া গেল। তব গুরুর সঙ্গ পেলাম না। দয়াল গুরু, দয়াল গুরু গো, মরণ কালে চরণ যেন পাই। দয়াল গুরু, দয়াল গুরু গো, মরণ কালে চরণ যেন পাই। যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম, গুরু তোমার দেখা পেলাম। যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম, গুরু তোমার দেখা পেলাম। এখন কেন তোমায় দেখি না? যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম, গুরু তোমার দেখা পেলাম। এখন কেন তোমায় দেখি না? দয়াল গুরু, দয়াল গুরু গো, মরণ কালে চরণ যেন পাই। দয়াল গুরু, দয়াল গুরু গো, মরণ কালে চরণ যেন পাই। মরণ কালে চরণ যেন পাই। জয় গুরু। জয়গুরু। ইষ্ট কৃপাসু উপস্থিতি, আমাদের নতুন অতিথি মহোদয় এবার সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। আমরা এবারে সঙ্গীত শুনব গৌরাঙ্গ বাবু মহোদয়ের কাছ থেকে। উনি ধর্মপাশা থেকে যুক্ত হয়েছেন। জয়গুরু, উনি কিশোরগঞ্জ থেকে আছেন সম্ভবত। উনি একজন আহ, একনিষ্ঠ এই, আমাদের গুরু ভ্রাতা। আহ, দাদাকে বলবো। জয়গুরু। জয় গুরু। বলছে গান গাইলে কে? এখন কি দাদা আমি শুনি নাই, গান গাওয়ার কথা বলছেন? আনন্দিত জয় গুরু। আমার পথ প্রদর্শক, আমার জীবনের কান্ডারি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের রাঙ্গা চরণে আমি শতকোটি প্রণাম জানাচ্ছি। এবং আজকের সবাই উপস্থিত আমার ঋত্বিক দা এবং ভাই এবং বোনদেরকে আমি আনন্দিত জয় গুরু। আমি ঠাকুরের জন্য আমি জীবন বিলিয়ে দিতে চাই, কিন্তু আমি উৎসদাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাকে যুক্ত করার জন্য। সুনামগঞ্জের আমরা অনেকেই স্টেজে অনেক সুন্দর কথা বলি, কিন্তু বাস্তবে আমি কাজে লাগাইতে চেষ্টা আমি করতেছি। আমি একটা গান করতেছি ঠাকুরের। আমার দয়, আমার দয়াল ঠাকুর এনেছে রাধা নাম। আমার দয়াল ঠাকুর এনেছে রাধা নাম। কোথায় প্রাণ যমুনায় কানাই কানা, কোথায় প্রাণ যমুনায় কানাই কানাই। উঠলো ডেকে প্রেমের বান, উঠলো ডেকে প্রেমের বান। দয়াল ঠাকুর এনেছে রে মধুর রাধা নাম। আমার দয়াল ঠাকুর
নেচে রে রাধা নাম। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বঙ্গপ্রদেশে পাবনা জেলায় হেমায়তপুরে মধুর রাধার নাম নিয়ে এসেছে। সকলকে মধুর রাধার নাম নিয়ে এই ভবতরী পার করার জন্য আমি সকলকে আহ্বান করছি। আমার দয়াল ঠাকুর এনেছে রাধা নাম, আমার দয়াল ঠাকুর এনেছে রাধা নাম। কোথায় কাঞ্চন কানা, কোথায় যমুনাই কানাই কানাই উঠলো ডেকে প্রেম বান, উঠলো ডেকে প্রেমের বান। দয়াল ঠাকুর নেচে রে রাধা নাম, আমার দয়াল ঠাকুর রাধা নাম। যে আমি রাধা নাম শুনতে নাম দিবানিশি নমস্কার। ঠাকুর যে আমি রাধা নাম নামে পারি, আমি ভব পারি আমি দয়াল ঠাকুর আমার দয়াল ঠাকুর এনেছে রে মধুরা ধারা। জয়গুরু। এই প্রাণ লাগে তবে পরে নেশায় পাগল করে দূর করে অনিষ্ট। এই নাম লাগে বড় মিষ্ট। ঠাকুরের নাম এতই মিষ্ট লাগে যে নামের গুণে এই ভব নদী পার হয়ে যাবে। সকল জীবচর জগতের সকল মানুষ পাপি তাপি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎ নাম নিয়ে এবং সৎ নাম গ্রহণ করে লাগে বড় মিষ্ট। চপে করে শান্ত শিষ্ট যায় পাগল করে দূর করে অনিষ্ট। এমন ডাক্তার ঘোড়া, এমন পুষ্টিকর ডাক্তার ঘোড়া নাম শুধু ভক্ত পার হওয়ার জন্য, সেটি আত্মার খোরাক, মেডিসিন ডাক্তার প্রয়োজন হয় না। জয় গুরু। এমন ডাক্তার খোরাক, এমন ডাক্তার খোরাক ইচ্ছে দয়ালু বিরাম। দয়াল ঠাকুর এনেছে রে মন।
এনেছে রে রাধানা, আমার দয়াল এনেছে রে মধুরা ধানা। কোথায় প্রাণ যমুনায় কানায় কানা, কোথায় প্রাণ যমুনায় কানায় কানায়, উঠলো ডেকে প্রেমের উঠলো ডেকে প্রেমের বাম, দয়াল ঠাকুর এনেছে রাধা, আমার দয়াল ঠাকুর এনেছে, আমার দয়াল ঠাকুর রাধা। জয় গুরু। জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ অনলাইন সৎসঙ্গে যারা পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করেছেন সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু, এবং সবার উপরে ঠাকুরের দাদা, আমার পাশে একজন আমার সঙ্গী আছে, তার জন্য আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আপনাদেরকে। আমার সাথে একজন লোক আছে, আমাকে অনেক ভালোবাসে, উনি মুসলিম ধর্মের লোক, আমার সাথে সবসময় করে। ঠাকুরের নাম শুনেই আমার রুমে আইসা পড়ছে। জয় গুরু। এই যে উনি আছে। জয় গুরু গৌরাঙ্গদা। সুজিত দা, আপনার মোবাইলের সাউন্ড অন করেন। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন হয়েছে পরম দয়ালের আতুল চরণে। সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি। আজকের সঙ্গীত পরিবেশন এখানে সমাপ্তি। আমরা এবারে আলোচনা পর্বে চলে যাব। আলোচনার বিষয়বস্তু গত জয় সপ্তাহে গুরু ছিল সুজিত। জয় গুরু সুজিত, আমি একটু আগে ইন্টারফিয়ার করতে চাই। আমাদের ওই যে ওই দাদা বললেন যে আমাদের কোন একজন মুসলিম পর্বে চলে যাব। আলোচনায় আমরা দাদাকে অবশ্যই চাইব, এবং আমরা আমাদের ধারাবাহিকতায় আমাদের গত সপ্তাহে আলোচনার বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছিল যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। এটা সত্যানুসরণের বাণী। উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। প্রথমে পরম দয়ালের দয়ার কথা বলার জন্য শুভ রায়কে আহ্বান করছি। আর আমাদের দাদাকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আমরা পরবর্তীতে দাদার কাছে যাব। জয় গুরু। আনন্দিত জয়। আমরা যে বিষয়বস্তু বলছিলাম, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বললেন যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবে, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। তো আসলেই আমাদের এ জীবনে দৈনন্দিন আমাদের সামনে অনেক কিছুই হয়। তো আমি যদি সেটাকে পজিটিভ ভাবি, তাহলে সেটা আমার সামনে উন্মুক্ত হবে পজিটিভ হয়ে। যদি নেগেটিভ ভাবি, তাহলে সেটা নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ করা যায়। তো সতে বিশ্বাসী, এটা তো চিরন্তর। আমরা সব সময় সৎকে ভালোবাসি, সত্যকে জানার চেষ্টা করি, সত্যের আশ্রয়ে থাকতে চাই, সত্যকে ধারণ পোষণ করতে চাই, সেটাই স্বাভাবিক। তো সৎ এই যুগে আমরা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সৎ নামের সঙ্গে দীক্ষিত হয়েছি। এরকম প্রতি যুগে যুগেই যখনই যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তখন সময়ের জন্য তিনি ছিলেন সৎ। আর তখন সময়ে যারা তার ডাকে সাড়া দিয়েছে,
এখন তার ডাকে যারা সাড়া দিয়েছে, আমরা সবাই সেই সত্যের পূজারী, সত্যের আদর্শের পূজারী। তো এই জন্য ঠাকুর বললেন, বিশ্বাস, নির্ভরতা, আত্মত্যাগ, এই তিনটি বীরত্বের লক্ষণ। আমি যদি তাকে বিশ্বাস করি, তার উপরে যদি আমি নির্ভর করতে পারি, তাকে পাওয়ার জন্য আমার মনটা যদি উদ্গ্রীব হয়ে যায়, আমি যদি অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারি, আমার জীবনের লালসা এবং দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, প্রতিহিংসা, এই যে মন্দ যে দিকগুলো আছে, এগুলা যদি আমি ত্যাগ করতে পারি, তাহলে তাকে বা সত্যকে জানা বা বোঝার মতো অভিজ্ঞতা, জ্ঞান আমাদের হবে। তাই প্রথমত আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, জানার চেষ্টা করতে হবে আমি কেন আসলাম, কার কাছে আসলাম, কিভাবে আসলাম। আমি ভগবানের কুলে বসেছি, ভগবানের কুলে শুয়ে আছি, কিন্তু তাকে যদি বিশ্বাস না করি, তাহলে তাকে আমার পাওয়াও হবে না, জানাও হবে না। আর আমি যদি তাকে জানতে না পারি, তাহলে আমার বিশ্বাস কোথায় থেকে আসবে? তাই বিশ্বাস দেখেই জ্ঞান হয়, বিশ্বাস দেখে মানুষের বুদ্ধিমত্তার উদয় হয়, বিশ্বাসেই মানুষকে আদর্শের কূলে রাখে, আদর্শ পথে চলার সহযোগিতা করে। যিনি বিশ্বাস করেন, তার সামনে তিনি সবসময় উন্মুক্ত হয়ে দাঁড়ান। যেমন প্রহ্লাদ বিশ্বাস করতেন ওনার ভগবান পুত্র আছেন, তাই হিরণ্যকশিপু বলেছিলেন, এই হ্রদে তোমার ভগবান আছে কি? তিনি বলেছিলেন হ্যাঁ। প্রহ্লাদ বলেছিলেন, এই হ্রদে আমার প্রভু আছেন। তো এই ভক্তের সেই আত্মবিশ্বাসকে প্রতিফলিত করার জন্য তখন সেখানেই পরম দয়ালের উদ্ভব হয়েছিল, এবং সেখানে হিরণ্যকশিপুর বধ হয়েছিল নৃসিংহ অবতার রূপে। ওই যে আত্মবিশ্বাস, সেই আত্মবিশ্বাস যুগে যুগে, খালে খালে সর্বত্র হয়ে আসছে। রামচন্দ্র যখন ছিলেন, হনুমানের ছিল সেই আত্মবিশ্বাস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন আসলেন, গোপীদের ছিল সেই আত্মবিশ্বাস। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যখন আসলেন, স্বামী বিবেকানন্দের ছিল সেই আত্মবিশ্বাস। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র যখন আসলেন, সেখানে অনেক ভক্ত, হাজারো প্রমাণ। এর মধ্যে কুমুদ রঞ্জনশীল বাঘের বাচ্চা এনে দিয়েছিল ভগবানের সান্নিধ্যে। তার আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলনই সেটা, নয়তো বা এটা সাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। এমনি করে হাজারো প্রমাণ, হাজারো আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে যুগে যুগে, খালে খালে। আর সেই আত্মবিশ্বাসী মানুষকে মুক্তির দ্বার প্রান্তে নিয়ে যেতে পারে। সেই বিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে পোষণ এবং লালন করতে হবে, তবে তাকে আমাদের প্রকৃত ভাবে ছাড়া উন্মুক্ত হবে। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। আমি আমার এলোমেলো কথাগুলো বললাম, আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি শুভ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শুভ রায় কি আমাদের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছ? শুভ রায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে অনলাইনে, কিন্তু আমাদেরকে
হয়তো বা শুনতে পাচ্ছে না। আমি সদ্য ঠাকুরবাড়ি থেকে ঘুরে আসছেন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার রায় মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দাদা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? জয়গুরু। হ্যাঁ দাদা, আপনার আগে গানটা অনেকটাই কেটে কেটে আসছিল। আহ একটু যেখানে ভালো নেট পাওয়া যায় আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। এই কারণে দাঁড়িয়ে পরম দয়ালের লীলাভূমি থেকে আপনি ঘুরে আসছেন, তার দয়ার কথা এবং লীলার কথা আমরা একটু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে। পরবর্তীতে আমরা অতিথিদের কাছে চলে যাব। জয় গুরু। জয়গুরু। আমার কথা কি মানে ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। আমার জীবন পথের সারথি কর্মদয়ার পরম শ্রী ঠাকুর প্রণাম প্রণাম জানাই, প্রণাম জানাই, প্রণাম জানাই সুচিত্রা, প্রণাম জানাই। আজকে আলোচনার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু দেওয়াই হয়েছে যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই। এখন কিছু কিছু জায়গায় কিছু বিষয়বস্তু এমন জোর দিয়ে বলেছে যেখান থেকে আসলে আর পেছন ফিরে তাকানোর কোনো সুযোগ নেই। যে সতী বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, এই যে সৎ হবেই যে কথাটা, এটা আনারে ঠাকুরের একেবারে স্পষ্ট মানে একটা আহ বার্তা, যেখানে একটা নিখাদ বার্তা যে সত্যি বিশ্বাস করলে সে সত্য হবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি ঠাকুরের দয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ ঠাকুর বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু যাওয়াটা আসলে ঠিকঠাক মতো হচ্ছিল না। মানে এই যাব যাচ্ছি, এ মাস সে মাস করে করে, এই সপ্তাহ সে সপ্তাহ করে করে দীর্ঘদিন পিছিয়ে গেল। তারপর দেশের একটা ক্রান্তিকাল শুরু হয়ে গেল। ভাবলাম যে আর মনে হলো যাওয়াই হবে না। কিন্তু এই যে মনের যে একটা আকুতি, ছোট বাড়িতে যাবো, সেই আকুতির জায়গাটায় হঠাৎ করে যখন এরকম একটা রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে গেল, যাওয়া আমার দ্বারা হবে না। একদম অনেকটা বাড়ি দিয়ে দিলাম যে তো এই বছরে যাওয়া এই সম্ভব হবে না। আবার আবার রাজনৈতিক যে কবে কবে যাবো, হঠাৎ করে মানে আবার কেন জানি সব ঠিকঠাক হয়নি। কি করে যে ঠিকঠাক হলো আসলে ঠিক আমিও জানি না। হঠাৎ করে এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার সমস্ত মাইন্ড চেঞ্জ, সবকিছু আবার সব কিভাবে যে ঠিকঠাক হয়ে গেল। আর আমার পাশাপাশি যারা ছিল তারা সকলেই জানে তোরই আসলে সিদ্ধান্তটা হয়নি যে না আসলে। এবং শুধু একা নয়, একেবারে পাঁচজন। গত সেপ্টেম্বরের 8 তারিখে ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশ্যে মূলত রওনা হয়েছিলাম। 7 তারিখে, 7 তারিখে ঠাকুর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। 8 তারিখে গেলাম, গঙ্গা গিয়ে কিছুক্ষণ ঠাকুরের সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করলাম। তারপরে থেকে প্রার্থনা বন্ধ শেষ করি, সন্ধ্যা বিরতি প্রার্থনা শেষ করি, আবার রেলে উঠে গেলাম। আমরা শিয়ালদহ হয়ে সোজা যশোরে সকালবেলা গিয়ে সেই মানে সবাই যার যার প্রার্থনা সেরে
তাদের ঘরে ফিরেছি। তারপরে যখন গেলাম বাড়িতে, ঠাকুরের এই পর্যন্ত গেলাম, ভিতরে প্রবেশ করি নাই। দেখলাম যে আশেপাশে যে ঠাকুরের যে আমাদের যে যারা যায় তাদের জন্য যে আহ, আশ্রয় কেন্দ্র, যারা ডেলিভারি দেয়, তাদের রুমটাও বন্ধ। আমরা পাশে একটা রুম নিয়েছিলাম, আমরা একটা পাশে সেখানে চুপচাপ রেখে দিচ্ছি। ঠাকুর স্নান টান করে ঠাকুর বাড়ি সেবা হয়। তো বাড়িতে আসলে যাওয়ার পরেই মনটা একদম মানে শান্ত হয়ে গেল। পরিশ্রম করে আসলাম, ঘুমাই নাই, মানে ক্লান্ত শরীর। বাড়িতে যাওয়ার সাথে সাথে, প্রবেশ করার সাথে সাথে মনের মধ্যে যেন একটা নতুন একটা ধমকা খাওয়ার মতো এসে শরীরটাকে লাগলো। আর সমস্ত শরীর থেকে যে সূর্যের প্রশান্তি এসছে। তারপর আস্তে 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 তাদের সাথে কথা বলে, খবর খবর আস্তে আস্তে দেখলাম। আমার দেখতে দেখতে মনে হলো যে ঠাকুর যখন এই পৃথিবীতে প্রকট ছিলেন, সেই সময়ে তিনি যেভাবে যে নাট মন্দির তৈরি করে রেখেছিলেন, সেই নাট মন্দিরটা মনে হয় এখন পর্যন্ত এভাবেই আছে। আর দু একজনকে জিজ্ঞেস করলাম মন্দিরের কথা, তারা আমাকে বলল যে লোকাল কিছু ইয়ের কারণে এটা মানে সম্ভব হচ্ছে না। তো যা হোক, মানে আমি ঠাকুর বাড়িতে যেটা দেখলাম, যে এই ঠাকুর বাড়ির সমস্ত পরিবেশটা একদম একটা ছিমছাম, এটা গ্রাম্য পরিবেশের মতো আমার কাছে লেগেছে। এটা ঝকঝকে তকতকে একটা পরিবেশ। আমি দেখলাম যে ঠাকুর বাড়িতে এত গাছ গাছালি, এত মানে বাঁশ গাছ, এত কিছু থাকার পরেও রাস্তাগুলো এত পরিষ্কার, মানে কোথাও একটা পাতা নেই। একটা বিস্ময়কর মানে জিনিস লেগেছে যে এত গাছ, এত গাছালি, এত পাখালি, এত মানে আহ, তারপরেও দেখলাম যে এখানে রাস্তায় কোনো পাতা নেই। সমস্ত মানে ডিপার্টমেন্ট গুলো ঠাকুর বাড়িতে, একেবারে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে ধরে একেবারে রান্না পর্যন্ত যতগুলো ডিপার্টমেন্ট, যাদেরকে যাদেরকে যেভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, একদম মানে যারা ওই যে সুইপিং করে তারা পর্যন্ত, মানে যাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা দায়িত্বের প্রতি এত সচেতন, এত সচেতন। এইটা আসলে মানে ঠাকুর বাড়িতে না গেলে এটা কল্পনা করা যায় না। এবং তারা সময়টাকে এত গুরুত্ব দেয় এবং সময়টাকে এত মানে সুন্দর করে ম্যানেজমেন্ট করে, এটা মানে অকল্পনীয়। এবং ঠাকুর বাড়িতে এই যে হাজার হাজার লোক আসছে, তারা প্রতিনিয়ত মানে যে তাদের উপরে ব্যবহার করছে, বাচ্চা ব্যবহার করছে, এইগুলো যে এত প্রেম, এটা আমার মনে হচ্ছে যে আমরা বাড়িঘরে যে মানে টয়লেট এবং যে বাথরুম যেগুলো ইউজ করি, এগুলোর চেয়ে অনেক বেশি প্রেম এগুলো সবসময় থাকে। কিন্তু এই যে ঠাকুর বাড়িতে শুধু একজন দুজন নয়, আমি যখন আনন্দবাজারে গেলাম দেখলাম হাজার হাজার লোক। এই সময় কোনো অনুষ্ঠান ছিল না, তাও দেখলাম হাজার হাজার লোক এখানে বসে খাচ্ছে। এরাই আবার ঠাকুর বাড়ির এই সমস্ত জিনিস ব্যবহার করছে। অথচ ওখানে গেলেই প্রত্যেকের মধ্যেই একটা রেসপন্সিবিলিটি তৈরি হয়ে যায় যে না, এটা আমার গুরুর বাড়ি, এখানে আমার কিছু রেসপন্সিবিলিটি, আমার কিছু নিজের দায়িত্ব আছে। আমার মনে হয় প্রত্যেকেই এরকম দায়িত্ব বোধ থেকেই তারা চলাফেরা করে। তার জন্যই হয়তো ঠাকুর বাড়ি এত পরিষ্কার। কাজেই এখানে না গেলে আসলে এটা বোঝা যায় না। তারপর যখন সন্ধ্যা
সন্ধ্যা হলো, আমরা ঠিক নির্দিষ্ট সময় গেলাম আনন্দবাজার, আনন্দবাজার গিয়ে আনন্দবাজার প্রসাদ নিলাম। একটু বিশাল কাণ্ড আনন্দবাজার, মানে এখানে রান্না বান্না যেখানে করে দোতলাতে, সেই রান্না বান্নার জায়গাটা দেখলাম। ওখানে তো বিশাল বড় আয়োজন, মানে মেশিনে রান্না বান্না হয়। আর কয়েকজন দাদা আছে, তারা তো পরিবেশন করছে। তারপরে জিজ্ঞেস করলাম যে এই যে এরা যে পরিবেশন করে, আমি প্রতিদিনই দেখি, এরা মানে কি পারিশ্রমিক দেয়? বলে যে এখানে তো কোনো পারিশ্রমিক নেই, এখানে যে কয়েকজন আছে পারিশ্রমিকের, আর বাকি সব মানে স্বেচ্ছাসেবী। তারা নিজ দায়িত্বে ওখানে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করে। মানে এটা বোঝা যায়। তবে আমরা মানে এত কিছু করে সময় বাইর করতে পারি না, সবসময় জয়েন করবো 8:30টার সময়, সেই সময়টুকু বাইর করতে পারবো। অথচ তারা নিয়মিতই ঠাকুর বাড়িতে কিছু না কিছু তাদের নিজ দায়িত্বে ওখানে করে আসে। তারপর নির্দিষ্ট সময় হলো, আমরা সন্ধ্যার সময় প্রার্থনা গেলাম। সন্ধ্যার আগেই আমরা গিয়ে বসে আছি। তারপরে আমরা দেখতে দেখতে সমস্ত মাঠ মানে ভরে গেছে লোকে। কিছুক্ষণ পরে আসলে হয়তো জায়গায় পেতাম না যে কোথাও বসে প্রার্থনা করবো। আর আমার মনে হয়েছে যে এখানে আহ, একটা অনুষ্ঠান ছাড়াই যে পরিমাণ লোক প্রার্থনাতে আসে, অনুষ্ঠান হলে আমার মনে হয় বছরের জায়গায় আমি অনেক লোক মনে হয় সম্ভবত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতাম। এটা হলো আমার অনুভূতি। আচার্যদের ঠিক নির্দিষ্ট সময় আসার সাথে সাথে আমি প্রার্থনা শুরু হয়ে গেল। প্রার্থনা শেষ করে আমরা আবার, আমি এই বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার সময় ঠাকুরের জন্য একটা ধুতি নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, এবং আচার্যদেবের জন্য আমি একটা কিনেছিলাম, যে তারা বাংলাদেশের ধুতি হয়তো পছন্দ করে। তো সেই জন্য আমি এখান থেকে দুটো ধুতি নিয়েছিলাম। সেটি সময় তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে 8টার সময় বসে আহ, মানুষকে দর্শন দেন এবং তাদের নিবেদন শুনে, এবং সেই অনুযায়ী আমি প্রণাম করি। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার আচার্যদেবের জন্য যে ধুতি নিয়েছিলাম সেটি আমি ওনার কাছে নিবেদন করেছি। একজনকে ইশারা দিয়ে বলেছেন এটি রাখার জন্য ধুতি। তারপর আমার ব্যক্তিগত কিছু নিবেদন ছিল, সেটা বললাম। তো এরা আমাকে বললেন যে ঠিক আছে, আপনি পাশে বসুন, আর এখানে কিছুক্ষণ পর ডাক্তার আসবেন, আপনি ওনার সাথে কথা বলে নেবেন। আমরা ওনার কথা শুনলাম। বিভিন্ন লোকজন বিভিন্ন ভাবে কথা শুনছেন। পাশেই মানে পূজনীয় দিকিরা ওনার একটু দূরেই বসে আছেন। তার পাশে পূজনীয় অবিন্দা বসে আছেন, ঠাকুর বাড়ির আরো কয়েকজন তারা বসে আছেন, আর সমস্ত পার্শ্বজন বসে আছেন। তারা তাদের মানে উনি কথা বলছেন, এক একজন করে কথা শুনছেন। মানে কি যে মানে তারা এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে আর কি যে শুনছে, এটা আসলে মানে আমি কল্পনা করতে পারি যে লোকজন এখান থেকে কি পায়, এখানে কি পায়। এই যে শত শত লোক নয়, হাজার হাজার লোক বসে আছে, তারা মানে একদম মানে পিন ড্রপ সাইলেন্ট, তারা বসে মানে শুনতেছে যে তিনি একেবারে একটা একটা করে বলে যাচ্ছেন, আস্তে 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 বলে যাচ্ছেন। সময় মানে একদম নির্ভুল হয়ে শুনছে। মানে শুধু আমরা বাইরে থেকে শুধু তাই না, এখন ওই যে দুজনে বিয়েতে বসেছে, বিয়ে থেকে মাঝে মাঝে বলছে যে আহ, মানে কি করতে হবে কি করতে হবে। তারপর যে আমি আসার সময় দেখলাম এক দিদি আসছে, মানে প্রণাম করছে। তার বয়স সম্ভবত মানে 35 এইরকম হবে। তাকে বললো যে তোমার বাড়ি কোথায়, কি করো? সে বললো যে আমি কি যেন একটা হসপিটালে চাকরি করি। বললো হ্যাঁ, ভালো হয়েছে, তোমার নাম্বারটা লিখে রাখো। আর আমাদের যখন কোনো পাঠানো হোক, তুমি ভালো করে সেবা করবে, আর যেন কোনো রকম কষ্ট না হয়, এর জন্য মানে সামনে তার চিকিৎসা মানে ফিরতে পারে বাড়ি, সেরকম ব্যবস্থা করবে। বলবেন তো মনি, মানে এরকম একটু মানে সুন্দর করে ভাষা, মাত্র মাত্র যে যার অনুমতি আছে সেই কেবল এটা মানে বুঝতে পারে যে তিনি কেমন করে কথা বলেন। তারপর আমি গেলাম, ডাক্তার কৃষ্ণ গুরু তিনি আসলেন।
আসার পরে আমার এই সমস্ত বিষয়াদি জানলাম কোথা থেকে আসছে কি করে। তো স্যাররা আমাকে সুন্দর করে তিনি সমস্ত বায়োডাটা নিয়ে তারপর বললেন যে কালকে সকালবেলা ফিরে আপনি আমার ইয়েতে যাবেন, ক্লিনিক্যাল হসপিটালে এখানে যাবেন, গিয়ে টেস্টগুলো করাবেন, তারপর আমার সাথে দেখা করবেন। আমরা ঠিক ওনার মতো করে আমরা ভোরবেলা ভোর 4টার সময় ঘুম থেকে উঠে মানে স্নান টান করে শেষ করে প্রার্থনার জন্য চলে আসছি। প্রার্থনা আমরা আসার কিছুক্ষণ পরেই প্রতিদিন আচার দিন চলে আসছেন। যথারীতি সময় প্রার্থনার পরেও উনি প্রতিদিন নিয়মিত মানে সবাইকে যে লিখিত কথা বলে। এবং এখানে অবশ্য কোনো নিবেদন হয় না, তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং ইষ্ট প্রসঙ্গ হয় এখানে। একদম নির্দিষ্ট মানে সময় 8 ঘন্টার মতো করে আমার একটা ধারণা যে 8 ঘন্টার মতো করে উনি সময় দেন এবং এই নির্দিষ্ট সময় দেওয়ার পরেই তিনি এখান থেকে বেরোন। টাইম গুলো এমন ভাবে মানে উনি ওনারা সেট করে রাখেন এবং এমন ভাবে মেনটেন করেন যে সময়ের কখনো মানে এদিক ওদিক আর হয় না। যেখানে যতটুকু সময় দেওয়া দরকার ঠিক ততটুকুই সময় দেন, একটু বেশি হলে একটু কমও না। এদিন শেষ করে আর রাত্রে ভাবলাম যে আমার আরো কিছু বিষয় রয়েছে, সেগুলো হয়তো ওনার কাছে নিবেদন করব। তারপর ওই দিন বললো যে অনেকে গুরু ভাইয়ের সাথে কথা হলো, যারা ঋত্বিক দেবতা তাদের সঙ্গে কথা হলো। ওনারা বললেন যে আজকে তো কোনো কথা হবে না, উনি আজকে বসবেন না। কেন? যে আজকে অনুষ্ঠান আছে, ওই পূজনীয় বৌরানীমা এবং আমাদের ছোট বৌরানীমা তারা আজকে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, এখানে সঙ্গীত হবে। আপনি 8টার সময় চলে আসবেন এই সঙ্গীত শোনার জন্য। আমরা ঠিক ওইখানে চলে গেলাম 8টার সময়। ঠাকুর পরিবারের লোকজন শুধু সঙ্গীত পরিবেশন করছে, বৌরানীমা ছোট বৌরানীমা আরো দু একজন আছে তারাও বললেন। আর ঠাকুর বাড়ির যত লোকজন মানে যত ইয়ে ছিল সবাই মানে ওই মন্দিরের ভিতরটাতে যেখানে যিনি আচার্য বসেন সেই ভিতরটাতে তারা বসছেন এবং আমরা সবাই বাইরে বসে মানে সঙ্গীত উপভোগ করছি। তারপর দিন যখন আমি চলে আসবো ভাবলাম যে ওনার সাথে একটু দর্শন করে আসবো, কিন্তু সেই সৌভাগ্য আর হয়নি। আমার আর সময় আসলে ইয়ে হয়নি, আমি সময় করতে পারিনি। তবে যেটুকু সময় আমি শিখেছি ঠাকুরের বাড়ির ওমাতা থেকে ওমাতা পর্যন্ত সবকিছু মানে দেখার চেষ্টা করেছি। ঠাকুরের সমাধি যখন হয়েছিল সেই ব্যাপারটা আমি দেখে এসেছি। সবকিছু মিলিয়ে ঠাকুর বাড়িটা আসলে একটা মানে বিশাল একটা প্রশান্তির জায়গা, যেটা আসলে মানে শুধুমাত্র অনুভবই করা যায়, এটাকে আসলে ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। ঠাকুর বাড়িতে না গেলে এই মানে কথা শোনা আসলে সে অনুভূতি মানে সেই আমরা এখান থেকে যে এক পরিষ্কার একটা মন নিয়ে যায়, সে কিছু না কিছু সেখান থেকে পাই। অর্থাৎ তার সাথে যার সংযুক্তি আছে সেই তেমন কিছু করে নিয়ে আসতে পারে। আজকের আলোচনার যে বিষয়বস্তু ছিল যে আহ যে সতী বিশ্বাসী সে সৎ হবেই। তো এই যে আহ বিষয়টা হলো যে আমরা যদি ঠাকুরকে বিশ্বাস করি, ঠাকুর পরম্পরাকে বিশ্বাস করতেই হবে। কারণ ঠাকুর বলেছেন যে এই শরীরের মধ্যেই তিনি বিরাজমান থাকে। তাই আচার্য পরম্পরায় আজকে আচার্যরাই আমাদের সামনে রয়েছে। তার কথা ঠাকুরের কথা, কিন্তু ঠাকুরের কথার বাইরে কোনো কথা বলে না। সুতরাং আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ঠাকুর তার মধ্যে বিরাজমান আছে। আমার সাথে যদি সংযুক্ত থাকে আমি সতের সাথে সংযুক্ত। আর আমরা যদি প্রত্যেকে বিশেষ করে সতের সাথে সংযুক্ত থাকতে আমাদের হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ এটা ঠাকুর বলে দিলেন। সুতরাং আজকের আলোচনা আমি আর অতিবাহিত করব সকল আর আনন্দ জানাই। আমি যতদিন যে সেখানে ছিলাম সেখানে দেখেছি ঠাকুর বলে সকলেই কুশলে আছে, সকলেই মঙ্গলে আছে। আর আমার মনে হয় সকলের সাথে পূজনীয় অবিন্দার যে ছোট ভাই আছেন ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছে।
তারপর বৌরানিমা, ছোট বৌরানিমা সহ আরো যারা ছিল তাদের প্রত্যেকের সাথে মনে হয় যে দেখা হয়েছে। তো সব মিলিয়ে ঠাকুর মানে আমি ইন্ডিয়াতে প্রায় 1 মাস ছিলাম। সেই 1 মাসে আমি যে কৃষ্টি এবং কালচার ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, ঠাকুর বাড়িতে কিন্তু সেই কালচারটা একদম বিপরীত। কারণ আমিও যখন ঠাকুর বাড়ি থেকে গয়াতে গেলাম, গয়াতে গিয়ে গয়ায় পিণ্ডদান সারলাম, গয়ায় পিণ্ডদানের পরে আমি যখন আহ কাশিতে গেলাম, বৃন্দাবন মথুরা ঘুরে আসলাম, এখানে আমার কাছে যে সবচেয়ে বড় মানে ইয়েটা লেগেছে তাদের যে চলাফেরার যে স্টাইলটা, এই স্টাইলটা আমার কাছে আসলে ভালো লাগে। কারণ আমরা তো এই কৃষ্টি কালচার দেখেই এবং বড় হয়, কত সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়ে আপনার পড়ে আসছে, ছেলে বৃদ্ধ মানুষ, বয়স্ক মানুষ হাফ প্যান্ট পরে আছে, এবং এটা মানে একটা বিভূতি, একটা ইয়ে লাগবে। মেয়েরা সুন্দর, বাট তাদের শরীরে মানে উঁচু উঁচু কোনো জায়গা আসলে বুঝতে আমাদের কারোর কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু এই জায়গা থেকে ঠাকুর বাড়ির যে কৃষ্টি কালচার, এটা একদম মানে বিপরীত। তাদের যে পোশাক পরিচ্ছদ, তাদের যে চলা, তাদের যে ইয়ে দেখলাম, সেটা কিন্তু এই যে ভারতবর্ষের যে এত জায়গায় ঘুরে আসলাম এরকম কিন্তু দেখি। সুতরাং ঠাকুর বাড়ি যে জায়গাটা যেখান থেকে মানে সমস্ত বিশ্ববাসী মানে কিছু শিখবে, এই যে জায়গাটা আমার মনে হলো যে আসলে ঠাকুর এই বাড়িটাকে এবং এই জায়গাটা এমন ভাবেই তৈরি করে রেখেছে যে এইটা মানে বিশ্ব সৎসঙ্গ এবং বিশ্ব শিক্ষা কেন্দ্র একটি পবিত্রতম এবং বিশাল একটি স্থান। সুতরাং যদি কৃষ্টি কালচার এবং নৈতিকতা এরকম কিছু শিখতে হয়, তাহলে সেখানে ঠাকুর বাড়িতে যাওয়া উচিত। তো আমি অনেক সময় নিয়ে গেলাম, আসলে অনেকেই মানে কথা বলার ইয়ে ছিল, আমি আসলে একটু বেশি সময় নেব। সকলকে আনন্দ জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করছি আমি সময় নেওয়ার জন্য। সকলকে আনন্দ জানিয়ে আমার আলোচনা এখানে শেষ করি। জয় গুরু সবাইকে। জয়গুরু, অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় প্রদীপ রায় মহোদয়কে। ঠাকুর বাড়ির কথা বিশ্লেষণ জয় গুরু। করছিলেন, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। আসলেই ভারতবর্ষের মধ্যে সারা ভারতের মধ্যে বিভিন্ন জায়গা ঘোরাফেরা করার পর বোঝা যায় যে আসলে ঠাকুর জয় গুরু। বাড়িতে আর অন্য জায়গাতে কালচার কৃষ্টি কেমন, এটা যথেষ্ট আহ তফাৎ। যাই হোক, হ্যাঁ দাদা কি বলছিলেন? আমি শ্রদ্ধেয় গুরুব্রাতা শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ পাল মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দাদা আমাদেরকে শুনতে জয় পারছেন? গুরু। জয়গুরু, শ্রদ্ধেয় গৌরাঙ্গ পাল মহোদয়, দাদা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জয়গুরু দাদা, গৌরাঙ্গ পাল মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে? শ্রদ্ধেয় গৌরাঙ্গ পাল মহোদয় দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দাদা আপনি কি আমাদের কথা বুঝতেছেন নাকি বোঝা যাচ্ছে না? একটু প্লিজ উত্তর দেবেন। দাদা, জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। হ্যাঁ, আমরা তো ওই যে আমাদের অতিথি দাদা গৌরাঙ্গ পাল মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছিলাম, কিন্তু দাদা কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। আমরা তো এখন লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি। হ্যাঁ, ভাবছিলাম আমাদের ওই দাদার সাথে যার একজন আসুন তাদের কাছ থেকে কিছুটা অনুভূতি শুনবো। আচ্ছা, তো পাইতেছি না তো, সব ঠাকুর পরম পিতার ইচ্ছে। তাইলে এখন কি, তাহলে এখন শেষের দিকে চলে আসেন, 49-এ চলে আসছে তো সময়টা।
আচ্ছা, তাইলে ইয়ে করে সমাপনী সঙ্গীত পরিবেশন করে ফেলি আমরা নাকি? ওকে ওকে। যেগুলো আপনি করেন। আমারটা মিশে নিচ্ছি। জয়গুরু দাদা, শুরু করেন মেজদা। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুর বাঁধনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আস আজ পানামি করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরেশ ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বাদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। বল হরি 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 বল। হরির নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড় রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আজ পানামি করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বলে 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 রাধা রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় গুরু। জয়গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম। পুরুষোত্তম। যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমা কি। জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমা কি। জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমা কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি। জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি। জয় সৎসঙ্গ কি। জয় সৎসঙ্গ কি। জয় সৎসঙ্গ কি। জয় বন্দে পুরুষোত্তমম এই পুরুষোত্তম বন্দে আর্য পিতৃং বন্দে আর্যবিদ বন্দে ওং মাতৃবর্গাং বন্দে ওম মাতৃগত বন্দে ওং কৃষ্টি দেবতম কৃষ্ণ দেবতা
वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तम वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तम আবর্জমান বৈশিষ্ট্য পালি পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। জয় গুরু। সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করুন। আগামী শনিবার রাত্র 8:30 ঘটিকায় আবার অনলাইন সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হবে সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজনে। আলোচনার বিষয়বস্তু শূন্যে যারা জুলে পরেই মাটি ফুলে, অনুশ্রুতি গ্রন্থের নীতি অধ্যায়ের 7 নম্বর বাণী। আমরা সৎসঙ্গ পরিবার আবারও দেখা হবে, আবারও পরম দয়ালের দয়ার কথা শুনবো, বলবো এবং সঙ্গীত পরিবেশন করব এই আশায় আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি। সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু। মেজাজ আজকে আমি কি লাগতেছে। জয় গুরু সবাইকে।